بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہارون انجم آفیشل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا پروگرام انتہائی اہم، آنے والے چند روز میں پاکستان میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، کیا علی امین گنڈا پور پاکستان تحریک انصاف کا قبرستان بنائے گا اور اپنے ہی کپتان کو تختہ دار پر چڑھا کر واپس آئے گا۔ علی امین گنڈا پور کا لب و لہجہ جلسے میں تحریک انصاف پر خودکش حملہ اور اس کے فوراً بعد اسلام آباد میں ایک ریاستی ادارے کے دفتر میں معافی مانگنا، التجائیں کرنا، رونا پیٹنا تحریک انصاف گناہ بے لذت کیوں کرتی ہے؟ مطلب چند منٹس کی اور چند سیکنڈز کی بڑکوں کے بعد پاؤں پڑنا، تلووں کو چاٹنا، تحریک انصاف کی یہ کون سی سیاست اور کون سی حکمت عملی ہے؟ اس پر بات کریں گے پروگرام کے آخری حصہ میں۔ تحریک انصاف کے جلسے کے بعد عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دھوکے باز ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے تمام دروازے بند کر چکا ہوں۔ بلی کو چھیچڑوں کے خواب، کیا پدی اور پدی کا شوربہ؟ عمران خان، اسٹیبلشمنٹ کون سا تم سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے کب تمہیں کہا ہے کہ ہم سے مذاکرات کرو؟ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا تو صرف اور صرف آپ کی مجبوری اور آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی سیاست پروان چڑھی ہی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے ہے۔ آپ کی لانچنگ 2011 کے بعد پراپر طریقے سے آپ میں ہوا کا بھرا جانا، آپ کو لانچ کرنا، آپ کو وزیر اعظم کی سیٹ پر بٹھانا، سب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہی کا تو نتیجہ تھا۔ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کی چس پڑی ہوئی ہے، عادت پڑی ہوئی ہے، لیکن اب نہ وہ پاکستان ہے، نہ پاکستان کی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور نہ ہی پاکستان کے وہ حالات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے مذاکرات کرے۔ آپ تو پچھلے 1 سال سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں۔ آپ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے تو آپ کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ عمران خان، آپ کی طرف اسٹیبلشمنٹ کیوں دیکھے؟ آپ نے پاکستان میں انتشار کی، نفرت کی، بدتمیزی کی، بدتہذیبی کی، جھوٹ کی جو بنیاد رکھی ہے، اور جو ریاست کے سب سے قیمتی اثاثہ، جو ریاست کا اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہوتا ہے، آپ نے ریاست کے خلاف اس نوجوان میں جو زہر بھرا ہے، جو ڈیجیٹل ٹیررزم کو آپ نے پروان چڑھایا ہے اور جو نفرت کے بیج بوئے ہیں، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آپ سے مذاکرات کیوں کرے گی؟ اسٹیبلشمنٹ نے تو واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی سیاسی جماعت سے مذاکرات کرے۔ عمران خان اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو وہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں، لیکن عمران خان تو سیاسی جماعتوں کو حقیر اور فقیر سمجھتے ہیں، ان سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ عمران خان، جو تم نے بویا تم وہی کاٹ رہے ہو، اور یہ مکافات عمل ہے، اور اپنے اعمال کی سزا آپ اس دنیا میں بھگتنے میں مصروف ہو، کیونکہ آپ نے اپنے دور میں جس طریقے سے اپنے مخالفین پر ظلم ڈھایا، ان کو انتقام کا نشانہ بنایا، ان کے پیارے روئے گڑ گڑائے، اور تم مزے لیتے رہے، تم ویڈیوز منگواتے رہے، تم تصویریں منگواتے رہے، تم نے رانا ثناء اللہ جیسے سیاستدان کے خلاف منشیات کا مقدمہ بنوایا، تم نے حنیف عباسی کو 25 سال کی سزا دلوائی۔ عمران خان، تمہارے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن تمہارے جرائم کی فہرست وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ رانا ثناء اللہ خان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کون سی اماج گاہ ہوتی ہے، پارلیمنٹ کون
कौन सा छुपने की जगह होती है, पार्लियामेंट कौन सा ऐसी जगह होती है जहां रात के 3-3 बजे तक रहा जाए, बिस्तर लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर कोई रियासती इदारा पार्लियामेंट की तज़यीक तौहीन में मुलव्वस हुआ तो उसको करार वाकई सजा दी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीछे नहीं रही। सराज दुरानी ने बयान दागा कि अली अमीन गंडापुर तुम वही हो शिकारपुर के SHO ने जिसके बाल काटे थे। अली अमीन गंडापुर अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत के मुताबिक गुफ्तगू करो। आज का दिन इंतहाई अहम। बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में स्पीच ने पाकिस्तान की तारीख में एक नए बाब को रकम किया है। मैं बहुत अरसे से कहता आया हूं कि अगर आसिफ अली जरदारी की जो बेड़ी है, जो जंजीर है, उससे बिलावल भुट्टो जरदारी को आज़ाद कर दिया जाए तो पाकिस्तान में सबसे सुलझा हुआ, सबसे तालीम याफ्ता और सबसे ज़्यादा शऊर रखने वाला सियासतदान है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साबित होगा। लेकिन जब तक आसिफ अली जरदारी के कंट्रोल में रहेगा तो ये डायमंड भी पत्थर ही रहेगा, कहीं से कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। बहरहाल आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत खलफशार का शिकार रहेगी, तुंदो तेज तकरीरें होंगी। असल बात यह है कि जो चैलेंज अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला पंजाब को दिया और वफाकी हुकूमत को दिया है, क्या तहरीक इंसाफ उस चैलेंज पर पूरा उतर सकेगी? दो बातें की अली अमीन गंडापुर ने जलसा में, एक लाहौर में 21 अप्रैल, एक लाहौर में 21 सितंबर का जलसा और दूसरा 15 दिन के अंदर अडयाला जेल से इमरान खान को रिहा करवाना, यानी कि अडयाला जेल पर हमला करना, वहां से इमरान खान को उठाना, उसको KPK ट्रांसफर करना और उसी तरह प्रोटेक्शन देना जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने एक बड़े रियासती दहशतगर्द मुराद सईद को दी हुई है। फासिल वाडा ने इंतहाई बड़ा इंकशाफ किया है कि उन्होंने कहा कि जिस दिन इमरान खान और मुराद सईद से इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये अरशद शरीफ के कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस पाए जाएंगे और ये फांसी चढ़ेंगे। बहरहाल पाकिस्तान में इश्तियाल है, इर्ताश है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इसके बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत पर असरात पड़ते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम है इसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर ना पड़ने दिए जाएं। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें हैं। आज वजारत खजाना ने एक इंतहाई अहम बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पेंशन एक बम है, जब तक इसे रोका नहीं जाएगा मईशत के हवाले से बहुत सारे मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। बहरहाल ये पाकिस्तान है, ये हमारा मुल्क है, ये हम सब का मुल्क है, हम सब ने यहाँ एक साथ रहना है। मेरी तमाम सियासी जमातों से, तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दूसरी सियासी जमातों के बड़े रहनुमाओं से, बिलखसूस आसिफ अली जरदारी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान, तीन सियासतदान पाकिस्तान में ऐसे हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान, जो मौजूदा मामलात को ठंडा कर सकते हैं, सियासतदानों को एक मेज़ पर बिठा सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत सारी चीज़ों पर आमादा कर सकते हैं। लेकिन आगाज़ कहाँ से होगा? क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान का रवैया, उनके इल्ज़ामात, उनके यू टर्न, और वो इस कदर डिस्क्रेडिट हैं कि उनकी किसी बात पर दुनिया का कोई शख्स यकीन नहीं कर सकता। मुज़ाकरात सिर्फ उससे किए जाते हैं जिसकी कोई गारंटी होती है, जिसकी कमिटमेंट होती है, जिसको अपनी ज़ुबान का पास होता है और जिसको वादे वईद की अहमियत का अंदाज़ा होता है। अपने और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक मेरा, आपका, हमारी मुमलिकत खुदा दादा पाकिस्तान का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।